सतगुरु जी का अवतार इस तरह सी जिस तरह जेठ हाड़ दियां लोआं तो बाद धुप्पां और लगातार मौसम दे विच तलखी तुरशी, इस तो बाद सौण भादरों दियां पुरे दियां ठंडियां फुहारां आ जाण। नामधारी पंथ ते दमन चक्कर चलिया। अंग्रेज सरकार ने ये वेख लिया सी कि जिन्ना चिर तक सतगुरु राम सिंह ते उन्हां दे संगी साथी इस देश दे विच खुले विचरते ने उन्ना चिर तक साडा राज सुरक्षित नहीं। उन्हां नूं देश बदर किया गया जिन्हों 150 वरा हो गया है और मुखी सूबे वख-वख थावां ते जलावतन कर दिते गए। समुचे नामधारी पंथ नूं बागियां दा पंथ करार दिता गया। शहीद भगत सिंह सतगुरु राम सिंह जी बारे 1928 विच लिखे अपने एक लेख विच लिखते हैं कि पंजाब विच जे कोई फिरका सारे दा सारा सरकार विरोधी ऐलानिया गया तां ओह कूकियां दा फिरका सी। और सतगुरु राम सिंह जी ने जिहड़ा असहयोग बाईकाट नान कोऑपरेशन ये हथियार आज़ादी संग्राम नूं पंजाब विच चलाउण लई अंग्रेज सरकार ते उहदियां संस्थावां दे खिलाफ वरते सन। उन्हां दा जिक्र करते हुए कहंदे ने कि बेशक बाद विच इस तो कोई 65 वरे बाद गांधी जी ने भी ये हथियार वरते, पर सतगुरु राम सिंह दा जिहड़ा बाईकाट सी जां जिहड़ा उन्हां दा सहयोग सी वो गांधी जी तो बहुत उपर सी। यही गल बाबा सोहण सिंह भकना जी क्या करते सन। समुचे नामधारी पंथ नूं बागियाना करार दे के 5 जां इस तो वध नामधारियां दे इकट्ठ ते पाबंदी ला दिती गई। हरनाम सिंह बगली कलां लिखते हैं कि हरनाम सिंह के ताड़े कूकियां नूं ताड़े इत्थों तीकर कूका कन्न भी किते हिलाए नहीं। जे उन्हें पिंडों बाहर जाना है तो चौकीदारां लंबड़दारां नूं दस के, जे उहदे पिंड च किसी बाहरले कूके ने आउणा है तो शाम नूं लंबड़दार चौकीदार ने उहदे घर आके नोट करना है भी किहड़ा आया किहड़ा गया। ये इस तरह का व्यवहार सी। और भैणी साहब दे गुरधाम दे बूहे अगे पुलिस चौकी बिठा दी जिथे दिन रात साडे तो अनमति मर्यादा नूं पालन वाले जिहड़े सी सिपाही उन्हां नूं लाया जांदा। वो हुक्के गुड़गड़ाउंदे आई गई संगत की बेअदबी करदे सतगुरु हरि सिंह जी नूं ते उन्हां दे समय दे होर प्यारे सिखां नूं भी उन्हां पाबंदियां दा बहुत वार जिहड़ा वो तलखियां बर्दाश्त करनियां पईयां। सतगुरु जी दे दा अवतार 9 मार्च 1890 1946 बिक्रमी चेत वदी तीज ऐतवार का दिन का छपाह सी। और गुरु हरि सिंह जी उस वेले लेटे हुए सन। जदों उन्होंने पता लगा भी साहिबजादा आया तो एकदम उठ के बैठ गए। जिस तरह उन्हां दा शरीर जिहड़ा इन्हां सारियां सख्तियां ने हुण तक झंबिया सी दूरा कीता सी वो सीधा तन गया। ये सोच के और उन्होंने ये वचन किया घर का मालक आया है। फिर जिवें जिवें वड्डे हुंदे ने उन्होंने वेखते ने तो कहते ने शताबी वड्डा हो भी जल्दी जल्दी वड्डे होवो, बहुत सारे कारज ने तुहाडे करन वाले। जिवें जिवें होर गभरू हुंदे ने कोई सिंह पुछदे ने, कोई डेरे च रहन वाला कोई वचन मनदा है कोई नहीं मनदा वग्या करदा है तो उन्हां प्रति सिंह रोसा करते हैं। तो ये बाल साहिबजादे वाल इशारा करके कहते ने यही पुछणगे जिसनूं पुछना है। ये इस तरह के वचन गुरु हरि सिंह जी वालों सतगुरु प्रताप सिंह जी प्रति जिहड़े कीते गए। और अवतार तो फौरन बाद ही जिहड़ी पुलिस चौकी बिल्कुल बूहे अगे सी डेरे दे नक ते बैठी सी उन्हां नूं हुक्म आ गया कि तुसीं रता इत्थों हटवें हो जाओ। इसलिए नामधारी संगत सतगुरु जी नूं बंदी छोड़ दे नां नाल भी याद करदी है। जिवें जिवें फिर वड्डे हुंदे ने युवा अवस्था च आउंदे ने उवें उवें वो सख्तियां जिहड़ियां ने उन्हां दा दौर मुकदा जांदा वो नरम हुंदियां जांदियां ने। ये
ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੀ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵੀ ਵਿਆਪੀ। ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ, ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਬਾਹੋਵਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡੀ ਕੀਮਤੀ ਧਰੋਹਰ ਹੈ, 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਪਤਾਸੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀਵਨ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਅੱਖਰ ਬੋਧ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਮਗਰੋਂ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਦਰਾਬਾਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਛੰਦਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਲਾਸ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਮਿੰਟ ਗੁਮਰੀ ਦੇ ਅਰੋੜੇ ਸਿੰਘ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੇ ਪਾਠ ਵਾਸਤੇ ਰਤਾ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਥੂਏ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਪਾਠ ਆਰੰਭਿਆ, ਸਿੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। 9 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹ ਪਾਠ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਲ ਹੋ ਗਿਆ। 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਲਿਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਨਾਤਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਉਹ ਪੰਡਿਤ ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਧਾਣਾ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਸਨ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਸਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪ ਨੇ ਲਘੂ ਕੌਮ ਦੀ ਪੰਚਤੰਤਰ, ਇਹ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਵਿਆਕਰਨ ਬਾਰੇ, ਇੱਥੋਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਏ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਦਾ ਅਵਸਰ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਧਾਰਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਔਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਕਿੰਨੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ, ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਘਰੋਗੀ ਵਿਰਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਨੀਤੀ ਸ਼ਤਕ, ਵੱਖਰੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਵਾਂ, ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਸਾ ਸਾਹਿਤ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਠ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਅਕਸਰ ਟੂਕਾਂ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਦਵਤਾ ਦਾ ਕਮਾਲ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਸਨ, ਭਾਈ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਵਿੰਡੇ ਵਾਲੇ ਰਾਗੀ, ਕੀਰਤਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮਸਤਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਨ, ਰਾਜਾ ਪਿੰਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿਲ ਰੁਬਾ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵਿੱਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿੱਦਿਆਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਵੈਦਗੀ ਦੇ ਨੁਸਖੇ ਵੀ ਸਿੱਖੇ। ਸੰਤ ਰਾਮ ਜੀ ਖੁੱਡੀ ਦੇ ਸਨ, ਮੋਹਣਾ ਰਾਮ ਜੀ ਬਰਾੜੇ ਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਭਾਈ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੈਦ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵੈਦਗੀ ਤੇ ਹਿਕਮਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਜਾਣੂ ਸਨ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅਨੇਕ ਭਾਂਤ ਦੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਨੁਸਖੇ ਆਮ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਗ ਨਿਵਰਤੀ ਲਈ ਆਪ ਝਟਪਟ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ 17 ਮਈ 1906 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਦੇਹ ਦਾ ਓਹਲਾ ਕਰ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਮਹੰਤ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ, ਮਹੰਤ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਮਾਲ ਪਿੰਡ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਨ। ਮਹੰਤ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁਧਾਰੀ ਮਾਜਰੇ ਦੇ ਸਨ। ਮਾਤਾ ਜੀਵਨ ਕੌਰ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਦਕ ਰਾਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉਹ ਦਸਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਤਾ ਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਹੀ ਗੱਦੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਚੁਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੰਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਵਿਧੀਵਤ ਭੋਗ ਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ 3 ਜੂਨ 1906 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਸੀ। ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਗਲੀ ਕਲਾਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਗਤ ਆਈ। ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਗਲੀ ਕਲਾਂ ਖੰਨੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿੰਡ ਬਗਲੀ ਕਲਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਸੁੱਧ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸੂਬਾ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਹ ਸਹਾਇਕ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਵਿਚਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੰਤ ਖਾਲਸਾ ਸਾਡਾ ਕਿੱਸਾ ਹੈ, ਨਾਮਧਾਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਬਗਲੀ ਕਲਾਂ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ 1899 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ 56 ਦਾ ਕਾਲ ਸੀ
ਤੇ 9 ਕੁ ਵਰਸ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਬਾਗੜ ਸ੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ, ਕਈ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਪੰਗਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਔਰ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਅਲਪ ਆਯੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਇਹ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਚੁਗਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। 2 ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਸਨ ਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ, ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ, ਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਕੁੱਕੇ ਵਾਲਾ, ਭੋਮੇ ਵਡਾਲਾ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਝੇ 'ਚ। ਆਪ ਅਕਸਰ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਾ ਕੇ ਤਬੇਲੇ 'ਚ ਬਰਾਤ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਛੋਟੀ ਅਵਸਥਾ ਹੀ ਸੀ 5, 6, 7 ਸਾਲ ਦੀ, ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਜੇ ਮੈਂ ਉਗਲਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਜਲ ਦੇ 2 ਗੜਵੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਢਿੱਲ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਇਸ ਟਕਸਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਢਲਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਫਿਰ ਨਾਮਧਾਰੀ ਪੰਥ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਦੇ ਯਤਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਫਿਰ ਡੰਕਾ ਵੱਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ 1906 ਈਸਵੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਮਾਨਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਬਾਰ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਰਜ ਸੰਭਾਲਣੇ ਨੇ। ਔਰ ਆਪ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਜਰਾਤ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਗਰ ਨਸ਼ਹਿਰਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸੰਤ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਾਈ ਗੰਗੋ ਅਰੋੜਾ ਦੰਪਤੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਹੋਲਾ ਆਪ ਨੇ ਮਨਾਇਆ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਹੋਲੇ ਨੇ ਉਹ ਗਿੱਲ ਬਾਰ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।